ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب کا میزبان پاکستان۔ تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں ایران امریکہ معاہدے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ کہا یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ امن، مکالمے اور سفارت کاری کی فتح ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دن رات وقف کر دیے۔ مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ لگتا تھا کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس عظیم سپوت نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ نے پاکستان کے عوام کو جو عزت دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ امن معاہدے کے نتیجے میں عالمی معاشی استحکام کے ثمرات پر ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر قومی اسمبلی کی گیلری میں موجود ایرانی سفیر کو بھی مبارکباد دی۔ انتہائی مثبت کردار ادا کرنے پر سعودی ولی عہد، امیر قطر، ترک صدر اور چین کے صدر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ ہر کھلاڑی کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازم، جو نہیں کھیلے گا نتائج بھگتے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان۔ پی سی بی نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 پلیئرز کے لیے الگ الگ کیٹیگریز متعارف کرا دیں۔ جدید کرکٹ کے مطابق نیا ماڈل تیار۔ ٹریک اے بی میں ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹس ملیں گے۔ ٹریک اے میں ریڈ بال کرکٹ کے اسپیشلسٹ ہوں گے۔ ٹریک بی سی میں ون ڈے اور T20 کے کھلاڑی۔ ٹریک سی میں صرف T20 کے کرکٹرز اور ٹریک ڈی میں ڈیولپمنٹ اور اکیڈمی کے ایمرجنگ کرکٹرز شامل کیے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پی سی بی حکام کے ساتھ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 85% کھلاڑیوں کی سینٹرل کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگی۔ 15% کو سلیکشن کمیٹی دیکھے گی۔ وہ اس حق میں ہیں کہ کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ میڈیا کے سامنے ہوں۔ سابق تجربہ کار کھلاڑیوں سے رابطے میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کس عہدے پر آ سکتا ہے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کھلاڑیوں کی سلیکشن کا عمل بہتر بنانا ترجیح رہی۔ ٹیسٹ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے اسے اہمیت دی گئی ہے۔ اب پلیئرز کو پتہ ہوگا کہ وہ کس فارمیٹ کے لیے ہیں۔ ہر فارمیٹ کی شناخت، اہمیت اور ضروریات کو تسلیم کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے انتخابی تنازعات سے متعلق درخواستوں پر فیصلے سنا دیے۔ تمام اعتراضات مسترد، امیدواروں کی کامیابی بحال رکھی۔ چیف الیکشن کمشنر نے جی بی 18 دیامر 4 سمیت 3 حلقوں پر نون لیگ کے امیدواروں کی جیت برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ جی بی 17 دیامر 3، جی بی 5 نگر 1 پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کے خلاف بھی اعتراضات مسترد۔ جی بی 16 دیامر 2 پر آزاد امیدوار امام مالک کی ری پولنگ کی درخواست مسترد۔ پوسٹل بیلٹ پیپر کی گنتی کا حکم دے دیا۔ درخواست مسترد ہونے پر آزاد امیدوار کے حامیوں کا احتجاج، 0 پوائنٹ پر دھرنا، شاہراہ قراقرم بلاک کر دی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وہ مطالبات بھی ماننے جو ماننے والے نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے پرتشدد احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔ مہاجرین کی 12 سیٹوں کو کمرے میں بیٹھ کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان سیٹوں کو آزاد کشمیر کے آئین میں تحفظ حاصل ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف ملک میں یکساں ترقی پر یقین رکھتے ہیں، بڑی شاہراہوں سمیت میگا پروجیکٹس کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ طارق فضل چودھری نے کہا ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کو ملنے والی سفارتی کامیابی پر یوم تشکر بھی منانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محرم میں سیکیورٹی انتظامات پہلے سے بہتر بنانے کا حکم، امن و امان قائم رکھنے کی اپیل۔ محرم الحرام سے متعلق جائزہ اجلاس میں کہا کہ پنجاب میں ہیٹ ویو ہے، جلوسوں کے راستوں پر ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی جائیں اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ تمام کمشنرز اور ڈی سیز فیلڈ میں رہیں، جلوسوں کے راستوں میں کوئی کھلا مین ہول نظر نہ آئے۔ فیلڈ اسپتال بھی مہیا کیے جائیں گے۔ پولیس محرم الحرام میں ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دے، عام لوگوں سے اچھا سلوک کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے متاثرہ آنکھ کا فالو اپ چیک اپ مکمل،
इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की तस्दीक। कहा उन्हें सुबह इत्तला दी गई कि बानी पीटीआई को गुज़िश्ता शब अरियाला जेल से फिल्म लाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अरियाला जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और फैमिली को बानी तक रसाई दी जाए। सदर ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान। कहा ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ जुमे को जंग बंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुआहिदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहिदे तक न पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। ईरान आम मुआहिदे पर जुमे से अमल करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की तस्दीक। कहा हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 रोज़ में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। वाज़ेह किया कि मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मुफ़ाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहिदे की पासदारी न हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। सऊदी अरब का अमरीका ईरान मुआहिदे, फौजी कार्रवाइयों के खात्मे और 60 रोज़ में मुस्तकिल मुआहिदे के तफसीली मुज़ाकरात शुरू करने के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हतमी मुआहिदे में इलाक़ाई ममालिक की सिक्योरिटी मफादात को मद्देनज़र रखा जाए। मुस्तकिल आम मुआहिदा इलाक़ाई ममालिक के दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत के उसूल पर होना चाहिए। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्र ने मुआहिदे का खैर मक़दम करते हुए कहा कि मुआहिदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। चीन का ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने का खैर मक़दम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है मुफ़ाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएगी। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ मुकालमे मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरअज़्म रहेंगे। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में महफूज आज़ादाना बहरी आमदरफ़्त बहाल की जाएगी। मुआहिदे का खैर मक़दम करते हुए बांग्लादेश ने कहा कि मुस्बत पेशरफ़्त में किरदार अदा करने वाले तमाम फ़रीक़ और सहूलतकारों की कोशिश को सराहते हैं। उम्मीद है मुआहिदे पर नेक नीयती के साथ अमल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के इस्तामल की मुआहिदे पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा पायदार अमन के लिए करीबी शराकतदारों के साथ तावन करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, इटली का भी खैर मक़दम। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर चीफ काया क्लास का कहना था कि मुआहिदा बड़ी पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ फौरी खुलनी चाहिए। जापान के वज़ीर आज़म सनाए तकाइची का भी ईरान अमरीका डील का खैर मक़दम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आम मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल फ़ख्र है। इसराइल का लबनान, गज़ा और शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमरीका ईरान आमन मुआहिदे के ऐलान के बाद पहले बयान में इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि अगर लबनान में पेश आए वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। इससे काबिल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहिदे से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर आगाह किया। अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस का अबूरी चालान अदालत में जमा। चालान में 3 खवातीन समेत 5 मुलजिमान को मफरूर करार दिया गया। 16 गवाहान के नाम शामिल। तफ्तीशी ऑफिसर ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी को बताया कि तफ्तीश में मुआवनत के लिए FIA को खत लिख दिया है। जवाब मिलने पर हतमी चालान जमा करा दिया जाएगा। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज स्पेन और कैप वर्डी आमने सामने होंगे। बेल्जियम का मुकाबला मिस्र से, सऊदी अरब का सामना यूरुग्वाई से होगा। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी खेला जाएगा।